सौण दे महीने दा ख्याल कर सजना, सौण दे महीने दा ख्याल कर सजना, वक्त रह के जीना ना मुहाल कर सजना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल जी दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, भैनों तो भाइयों, बेटों तो बेटियों। उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म के नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होगे। बड़ी मेहरबानी कि तुस मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो, लाइक भी कर दिया करो, सबसक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो और नाल लगे हुए घंटे के बटन नूं भी दबा दिया करो ताकि मैं जिहड़ी भी नवी वीडियो अपलोड करा ਉਹਦਾ नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँच सके। ਤੁਹਾਨੂੰ पता माह रमज़ान का महीना चल रहा ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰਾ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾकि अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि वो बंदा बहुत बदबख्त है जिन्हें अपनी जिंदगी दे विच माह रमज़ान नूं पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सकिया। क्योंकि माह रमज़ान जिंदगी दे विच आया तो वह खुश नसीब बंदा जिन्हें पाया, तो अगले साल पता नहीं ये नसीब होना या नहीं होना। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी चाहिए है। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान मजीद पढ़ो, तो अल्लाह ताला को डरो, गुनाहों तो बचो, झूठ ना बोलो। तो इस महीने दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा नेकियां इकट्ठियां कर लो जिन्नियां भी हो सकदियां ने, तो अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लो। असीं अज दा व्लॉग बनावांगे मशहूर फिल्म स्टार नीली दे बारे च, जिहदा घरेलू नाम हुंदा नीलोफर। नीली 1966 नूं मुल्तान दे विच पैदा हुई। ये अदाकार गोरी ते अंजमन दी मासी दी लड़की यानी मसेर मसार। ये 1986 दे विच फिल्म इंडस्ट्री दे विच आंदी आ। उस वेले आसिया दा ते अंजमन दा अरोज हुंदा। उस दौर दे विच आके फिल्म इंडस्ट्री दे विच अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल काम सी, क्योंकि नीली बहुत खूबसूरत, पतली दुबली ते नीलियां अखां, तिखे नैन नक्श सी। ते इहने आगे मुख्तसर जे अरसे लई फिल्म इंडस्ट्री दे विच आई ते आके अपना मुकाम बना लिया। इन्हां दी वालदा दी शादी सिंध हैदराबाद दे विच दूसरी शादी हुंदी है, तो ये अपनी वालदा दे नाल सिंध हैदराबाद चल जाती है। उत्थे ग्रेजुएशन करने तो बाद जिस वेले जवान हुंदी है, यह एक पुरवकार तकरीब लाहौर दे विच हुंदी है। ते इन्हां दे खानदान दा तल्लक फैमिली रिलेशन उस वक्त दे हदायतकार मलक यूनुस साहब दे नाल सी। उस तकरीब दे विच मलक यूनुस साहब भी आए हुए सी। उन्हां दिनां दे विच मलक यूनुस साहब कोई नवी लड़कियां की तलाश दे विच सी, अपनी फिल्म आखिरी जंग बना रहे सी। जिस वेले उन्हां दा तारफ अदाकार नीली दे नाल होया ते उन्हां ने अदाकार नीली नूं अपनी फिल्म दे विच कास्ट करने दा इजहार किया। हदायतकार मलक यूनुस ने नीली दे नाल गलबात की और मामला तय होए ते नीली ने हामी भर ली। इस तरह हदायतकार मलक यूनुस साहब ने नीली नूं फिल्मां दे विच इन कीता। उन्होंने अपनी पहली फिल्म आखिरी जंग दे विच नीली नूं गुलाम मोहिउद्दीन दे नाल कास्ट किया। इस दे विच नादरा भी हुंदी है, उन्हां दी भी पहली फिल्म हुंदी है। उस तो बाद 1987 दे विच संगीता अपनी फिल्म बनाती है मुन्ने की कसम। उहदे विच इहनूं कास्ट किया जाता। उहदे विच इहदे नाल हीरो फैसल हुंदा ते इस फिल्म दे विच मुहम्मद अली ते बाबरा शरीफ भी हुंदी है। इस फिल्म दे विच फिर बेहतरीन मुआवन अदाकारी करने का इहनूं निगार अवार्ड भी
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰੋਂ ਕੀ ਬਰਾਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਮੈਡਮ ਬਾਬਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਫਿਲਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਐਮ ਮਕਬੂਲ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਯੰਗ ਟੂ ਓਲਡ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਰੋਇਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦਾ ਐਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੰਗ ਟੂ ਓਲਡ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸ਼ਮੀਮ ਆਰਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਯੰਗ ਟੂ ਓਲਡ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਆਖਰੀ ਮੁਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਮੁਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਿਵਿਆ ਖਾਨਮ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਗਾਰਡ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਮੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅਨਹੋਨੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਲੀ ਤੇ ਨਦੀਮ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਜਵੇਦ ਫਾਜ਼ਲ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਨੀਲੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਨਿਗਾਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਹੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੋ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕਾ ਓਡੋ, ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ,
ਔਰ ਨਦੀਮ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਉਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਖੋ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਣੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਰਦ ਜੀਨੇ ਨੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਟੀਵੀ ਛੋਟੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 15 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਕਸਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਲੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 104 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਉਰਦੂ, 34 ਪੰਜਾਬੀ, 36 ਡਬਲ ਵਰਜਨ, ਇੱਕ ਪਸ਼ਤੋ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ 420, 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਤਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 104 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। चीफ साहब, इंसान हो तो ऐसा, बख्तावर, तोहफा, सखी बादशाह, हरजाई, मोहब्बत के सौदागर, दुल्हन बनती हैं नसीबों वालियाँ, ते काले चोर, आपदा, खवातीन, इंसानियत के दुश्मन, ते ये फिल्मां इन्होंने बनाइया ते इन्होंने बहुत कामयाबियां हासिल कीतियां। इन्होंने बहुत बड़े अदाकारा ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ, ਫੈਸਲ ਤੇ ਨਦੀਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੈਰਾਬਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਅਸਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੌਹਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ, ਐਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।